Right. So now it's visible. I think so. Yes. Okay. Today we should discuss the topic, right? The subject, as you know well, about the pharmacology, right? You have the good idea about the pharmacology, right? And you know well. I hope so, right? Okay. Let me start the class. Right. So today class is a pharmacology, and so from today onwards we should continue the new subject, that is the pharmacology, and this subject will be continued for the week, right? 1 week the subject will be continued, that is the pharmacology. Right. So tell me, what is the pharmacology? What we call when we call the pharmacology, what do you know about the pharmacology? Already the introduction of pharmacology we discussed in the previous class. The same thing in brief we should discuss in today's session, right? So what do you know about the pharmacology? Yes. See here, the pharma which means drug. Pharma which means drug. So what is drug? Pharma which means drug. So the next question is, what is drug? The drug is nothing but a chemical substance. A drug we defined as a chemical substance. So this type of chemical substance, so we should use for the either the treatment purpose or the preventive purpose. Sometimes the drug chemical substance we use for the diagnostic purpose also. So prevention, cure, and the diagnosis purpose, which we are using the chemical substance that we termed as a drug. That we termed as a drug. So in the drug, so there is a different type of the drug, a different type of the formulas are created, and the drug to be act in the body. So majorly in the pharmacology, we should discuss in two areas, right? Part 1, part 2. Before to discuss that, as you know well, who is the father of pharmacology? You know well, the father of pharmacology. To who we term the father of pharmacology? Who is the father of pharmacology? You know well, right? So here, the father of pharmacology is Oswald here. Very important, you just remember. Skimdeberg. Oswald Skimdeberg, we termed as a Oswald Skimdeberg, we termed as a father of pharmacology. And next, the father of medicine, to whom we called as a father of medicine? Yes, Hippocrates. So Hippocrates is the father of medicine, and the father of pharmacology is Oswald Skimdeberg is the father of pharmacology, and the father of medicine we called as a Hippocrates. Father of medicine we called as a Hippocrates. So in the pharmacy, mainly there are the two, right? So parts. There are the two parts, or we call as a, there are the two divisions in the pharmacology, right? So division number 1, we call as a division number 1. We call as a pharmacokinetic, and here there is a division number 2, we call as a pharmacodynamic, right? So pharmacodynamic.
pharmacokinetic and pharmacodynamic. So is this my voice is audible? My voice is audible for all? Is this okay with my voice? Please to be respond. Right, so few members are maybe right, so please to be use the headsets. Right, if in case my voice is very low, right, please to be right, so continue with the headset, right. And here the pharmacokinetic, pharmacodynamic are two major divisions in the pharmacology, right. In brief, we should discuss a good idea of pharmacokinetic, pharmacodynamic. So first we start with the pharmacokinetic. So as you know well, the pharmaco is nothing but drug, and the kinetic, which means movement. Kinetic, which means movement. So the movement of the drug or the drug movement we call as a pharmacokinetic. We call as a pharmacokinetic. So in this pharmacokinetic, the drug is traveling in the body. You just remember that. In the pharmacokinetic, the drug is traveling in the body. Traveling in the body. When the drug is traveling in the body, in this travel, the body will help to the drug. The traveling of the drug, the body will help to the drug. How the body is helping to the drug, that we should discuss. So please behold here. I will send some are still waiting outside the class. Please to be hold online, and here I will send the link. I think they are waiting for the link. So just now I sent a link to someone, sir. So if it is possible to share your link, right? So okay. So I will continue this. The pharmacokinetic is nothing but the movement of the drug. The drug is traveling in the body. How the drug is traveling in the body, that is pharmacokinetic. So in the pharmacokinetic, the statement, you just remember that the statement of pharmacokinetic is here, who will help the drug? The body will help the drug because of drug is traveling. So during the traveling, the body is helping to the drug. So in this scenario, the statement is nothing but here, what body does to drug. So what body does to drug is the scenario or the statement in the pharmacokinetic. Pharmacokinetic. So pharmacokinetic lo ela untundante body drug ki help chestundi. So ఏ విధంగా help చేస్తుంది అనేది statement ఇక్కడ. What body does to drug. That is called as a pharmacokinetic. So pharmacokinetic, after that there is a pharmacodynamic. Dynamic is nothing but, as you know well, dynamic is a action, right? So and this we also call as a power, right? So drug power or drug action we termed as a dynamic. So in the dynamic there is a statement here, the drug will helps to the body. Drug is actioning na, drug is helps to the body. So the statement is nothing but here, what drug does to body. So these two are the statements in the pharmacokinetic, pharmacodynamic. Exam point of view lo ee rendu statements question రూపంలో వస్తాయి. Statement number 1 ఏంటంటే, so what body does to the drug అనేది దేనికి వర్తిస్తుంది.
So this statement is reliable too. What body does to the drug, the statement is reliable too. దేనికి కైనెటిక్ కి. కైనెటిక్ లో బాడీ ఫస్ట్ వస్తుంది, డ్రగ్ తర్వాత వస్తుంది. డైనమిక్ లో డ్రగ్ ఏ ముందు వస్తుంది. డైనమిక్ డ్రగ్. సో డ్రగ్ డస్ టు బాడీ. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డ్రగ్ ఈ డైనమిక్, ఇది క్లూ. డ్రగ్ డైనమిక్, ఇది క్లూ. అంటే ఫస్ట్ డ్రగ్ వస్తుంది డైనమిక్ లో, రైట్? సో I think you observe that. And today's session we should discuss purely on kinetic, purely on kinetic. So in this kinetic, you just remember that. So the drug is traveling. The drug is traveling. So in this drug traveling, we termed as a quantitative drug, quantitative drug, quantitative. So the drug quantitative study, the quantitative study of a drug, we call as a kinetic. Kinetic can be quantitative study. Quantitative study. Let me summarize how the drug is movementing in the body. Let me summarize how the drug is movementing in the body. Right. So I will go to summarize this state. Right, how the drug is traveling, let me check. First, I will start from here. The movement can be start from the here. Orally we take the drug. Orally we take the drug, right? So we start from the drug. For example, there is a oral dose. Drug taken orally. So once we take it orally, right? So it can be, right? So go for the first pass. It can be go for the first pass, means the drug is go to the GIT. GIT. From the GIT, right? So the drug will be enter into the liver. Enter into the liver. From the liver, enter into the systemic circulation. From the systemic circulation, drug is enter into the tissue or cell. Tissue or cell. Right, so again after finishing their action, again the drug is go for the metabolism. Drug is go for the metabolism, and again the drug is excreted. So this is what a journey of drug. Let me see the journey of drug in brief. Orally taken the drug, enter into the GIT system. From the GIT, enter into the liver. From the liver, drug enter into the circulatory, at a systemic circulation. From the systemic circulation, enter into the tissue or the cell, and then again go for the metabolism, then again excreted. So in this travel, we call as a pharmacokinetic. So let me go for the in detail of this. So ఇది అర్థమైంది కదండి. ఇన్ డీటెయిల్ కి పోయినట్టయితే ఇక్కడ ఓరల్లీ మనం తీసుకున్న డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో జిఐ సిస్టమ్ నుంచి సో వెళ్తుంది. జిఐ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రగ్ వెళ్ళేటప్పుడు మనము దాన్ని ఏమంటామంటే అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. ఏమంటాము? అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో
ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడ నేను కోడ్ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ ఏమైంది? అబ్జార్ప్షన్ అయింది కదా. సో అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడైంది? జిఐటి సిస్టమ్ లో అయింది. సో జిఐటి సిస్టమ్ లో అబ్జార్ప్షన్ అయిన డ్రగ్ సో దేంట్లోకి వెళ్తుంది అంటే లివర్ లోకి వెళ్తుంది. దేంట్లోకి వెళ్తుంది? లివర్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా ఒకవేళ జిఐటి సిస్టమ్ లో ఉండే డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా లివర్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఈ ప్రాసెస్ ని మనము ఏమని పిలుస్తామంటే, అంటే తీసుకున్న డ్రగ్ జిఐటి సిస్టమ్ ద్వారా కానివ్వండి, లివర్ ద్వారా కానివ్వండి, అబ్జార్ప్షన్ కనుక జరిగినట్టయితే దాన్ని మనము ఏమని పిలుస్తామంటే ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాం. ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాం. ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాం. ఏం లేదండి, ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే ఏంటంటే డ్రగ్ అనేది ఇంటెస్టైనల్ వాల్స్ ద్వారా కానివ్వండి, ఇంటెస్టైనల్ వాల్స్ ద్వారా సో దేంట్లోకి అంటే పోర్టల్ వెయిన్ తెలుసు కదా మీకు. పోర్టల్ వెయిన్ అనేది ఇంటెస్టైనల్ వాల్స్ కి ఆ తర్వాత లివర్ కి మధ్యన ఛానల్ అండి. సో ఇంటెస్టైనల్ వాల్ లో ఏది అబ్జర్వ్ అయినా సో అది తీసుకెళ్లి లివర్ కి చేరవేసే వెయిన్ ని మనం ఏమంటామంటే పోర్టల్ వెయిన్ అంటాము. సో ఈ పోర్టల్ వెయిన్ ద్వారా అబ్జార్ప్షన్ అయిన డ్రగ్ అనేది లివర్ లోకి చేరినట్టయితే, లివర్ దగ్గరికి చేరినట్టయితే దాన్ని మనము ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాం. ఫస్ట్ pass metabolism is nothing but the drug which you have to take in the orally that so cross the intestinal walls and the liver, right? So by the process of so absorption, ఇక్కడ ఈ అబ్జార్ప్షనల్ ప్రాసెస్ లో కొన్ని మెటబోలైజ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఈ మెటబోలైజ్ ఎంజైమ్స్ హెల్ప్స్ తోని ఇక్కడ మనం ఓరల్ గా తీసుకున్న డ్రగ్ కాస్త జిఐటి సిస్టమ్ నుంచి లివర్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే that we call as a first pass metabolism. First pass metabolism, right? So first pass metabolism, if we have to give the definition of the first pass metabolism, very simple, that the drug which is enter into the GIT system should be absorbed by the metabolized enzyme, right, and pass through the portal vein into the liver. We call as a first pass మెటబాలిజం. ఓకే, ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ద్వారా అబ్జార్ప్షన్ జరిగింది. అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత డ్రగ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఈ టిష్యూలోకి వెళ్ళాలి కదా. ఈ టిష్యూలోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా వెళ్తుంది. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొక టర్మ్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఏ డ్రగ్ అయినా లివర్ నుంచి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో కలుస్తుంది. దేంట్లో నుంచి? లివర్ లో నుంచి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో కలుస్తుంది. కలిసేటప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో డ్రగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అని చెప్పేదాన్ని మనము ఏమని పిలుస్తామంటే బయో, రైట్, సో అవైలబిలిటీ. సో బయో అవైలబిలిటీ, రైట్, సో అంటే ఏంటంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో డ్రగ్ అనేది ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంది అని చెప్పడాన్ని బయో అవైలబిలిటీ అంటాం. అంటే లివర్ ద్వారా వచ్చిన డ్రగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో అని చెప్పేదాన్ని మనము బయో అవైలబిలిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ అనేది దేని ద్వారా ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఓరల్ గా తీసుకున్న దాని ద్వారా ఎక్కువగా ఉంటుందని చూడండి. ఎట్లుంటుంది? ఓరల్ గా తీసుకున్న దాన్ని జిఐ సిస్టమ్ లో వచ్చింది, ఇక్కడ అది బ్రేక్ డౌన్ అయింది, లివర్ లోకి వచ్చింది, పోర్టల్ వెయిన్ ద్వారా ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయింది, ఆ తర్వాత సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో కలిసింది. అంటే ఇక్కడ ఓరల్ గా తీసుకున్న జిఐ సిస్టమ్ లో వస్తే జిఐ సిస్టమ్ లో రకరకాల ఎంజైమ్స్ అవి ఇవి ఉండడం వల్ల దాని అవైలబిలిటీ తగ్గొచ్చు. కానీ ఇది డైరెక్ట్ గా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఏంటి? ఐవి ద్వారా వచ్చింది అనుకోండి, ఇది డైరెక్ట్ గా కలుస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అవైలబిలిటీ ఎంత అంటే 100%. బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ త్రూ ద ఐవి 100% ఉంటుంది. 100% ఉంటుంది. అదర్ రూట్స్ అనుకుంటే there is a interaction with the enzymes, some other factors which has to influencing the bioavailability of the drug, due to that there is a chance to decrease the bioavailability in other route, but in the IV
there is a 100% of bioavailability is there. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా, ఇది అర్థమైంది కదా, యు నో వెల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా డ్రగ్ అనేది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి టిష్యూకి వెళ్ళినట్టయితే, ద బాడీలో ఉండే ప్రతి టిష్యూకి స్ప్రెడ్ అయినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? అబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత రైట్, సో డ్రగ్ ఏమైంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది, రైట్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ముందు ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం జరుగుతుంది, బయో అవైలబిలిటీ అనేది చెక్ చేస్తాం మనము, రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్. అబ్జార్ప్షన్ అయిన డ్రగ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా టిష్యూకి రావడాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏ రాసాం కదా, ఏ తర్వాత డి, ఏ తర్వాత డి, డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, రైట్. సో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన తర్వాత డ్రగ్ ఏం చేస్తుందంటే సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది, ఇది సెల్ కో టిష్యూకో వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మనము యాక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాము? యాక్షన్ అని పిలుస్తాము. ఇది ఇందులో సంబంధించింది కాదు. దేనికి సంబంధించింది? ఫార్మకో డైనమిక్ కి సంబంధించింది. అంటే ఏంటి, ఈ టిష్యూ దగ్గరకు వచ్చి డ్రగ్ ఏం పని చేస్తుంది అనేది ఫార్మకో డైనమిక్. ఇది వదిలేయండి మీకు, ఫార్మకో డైనమిక్ ఇది. సో దీన్ని వదిలేయండి, దీంతో మీకు సంబంధం లేదు, తర్వాత చెప్తాను. డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది టిష్యూలకు. డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏం పని చేయాలో చేసుకుంది, రైట్. చేసుకున్న తర్వాత అక్కడే ఉండిపోతుందా? లేదు, అది మళ్ళీ బయటికి రావాలి. బయటికి రావాలి అంటే ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మెటబాలిజం జరుగుతుంది. బయటికి రావాలంటే ఒట్టిగానే రాదండి. సో మెటబాలిజం జరుపుకుంటుంది. ఇట్ విల్ బి గో ఫర్ ద మెటబోలైజేషన్. సో ఈ మెటబోలైజేషన్ ని ఫార్మకాలజీలో ఏమని పిలుస్తాం? ఫార్మకాలజీలో ఈ మెటబోలైజేషన్ ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలుస్తాం? వి షుడ్ యూజ్ ద టర్మ్. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ద డ్రగ్ మెటబోలైజేషన్ ఇన్ ద ఫార్మకాలజీ వాట్ వి కాల్డ్ యాస్? డ్రగ్ మెటబాలిజం ఈక్వల్ యాస్ ఏమని పిలుస్తాము? డ్రగ్ మెటబాలిజం ఏమని పిలుస్తామండి? ఎనీవన్ కెన్ యూ టెల్? ఓకే, సో ఇక్కడ డ్రగ్ మెటబాలిజం అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం రాస్తున్నాం? అబ్జార్ప్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, మెటబాలిజం జరిగింది. సో మెటబాలిజం జరిగిన తర్వాత డ్రగ్ అనేది ఏమవుతుంది? మెటబాలిజం ని ఏమని పిలుస్తామంటే బయో, చెప్తాను, ప్రతిదీ చెప్తాను. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తాను. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటాము. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అన్నా డ్రగ్ మెటబాలిజం అన్నా ఒకటే. డ్రగ్ మెటబాలిజానికి ఇంకొక పేరు బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. బయో అవైలబిలిటీ అనేది వేరు. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ నేను ఇచ్చేసిన, ఇది దీని కిందికి రాదు, ఇది వేరే. సో ఎంత డ్రగ్ అనేది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఎంత అవైలబుల్ ఉంటుంది అనేది బయో అవైలబిలిటీ. దీని వల్లే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, మెటబాలిజం. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెటబాలిజం. ఓకే, సో ఈ విధంగా బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అయిన డ్రగ్ అనేది, మెటబాలిజం అయిన డ్రగ్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఏంటి ఇక్కడ? సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్మకో కైనటిక్ అంటే ADME, అబ్జార్ప్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, మెటబాలిజం అండ్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ADME, absorption, distribution, metabolism and next excretion called as pharmacokinetic. క్లియరా? మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే అర్థమైంది కదా? ప్లీజ్ కెన్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నేను చెప్పింది అయితే అర్థమైంది కదా? అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది, మెటబాలిజం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది. సో ఇది జరగడాన్ని ADME మనము ఫార్మకోకైనటిక్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడాలి. ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్ దాని గురించి మాట్లాడాలి, రైట్. సో ఈ 4 ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ADME గురించి మాట్లాడేస్తే ఫార్మకోకైనటిక్ అనే చాప్టర్ అయిపోతుంది, రైట్. ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడదామా? లెట్ మి డిస్కస్.
ఫస్ట్ ఏ అబ్జార్ప్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. సో అబ్జార్ప్షన్, డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్, ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అండి. ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద కైనెటిక్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్. సో డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఓరల్లీ తీసుకున్నాం. లెట్ వి చెక్ ద ఓరల్లీ. సో ఓరల్లీ తీసుకున్నట్టయితే డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఓరల్ రూట్. ఓరల్ రూట్ ని మనము ఏమని పిలుస్తాము? మోస్ట్ కన్వీనియంట్ రూట్ అని పిలుస్తాం కదా. సో ఇక్కడ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే రూట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? రూట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో డ్రగ్ అనేది బాడీలో డిఫరెంట్ రూట్స్ లలో ఎంటర్ అవుతుంది. ఓరల్ గా ఎంటర్ అవుతుంది, సబ్క్యూటేనియస్లీ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇంట్రామస్కులర్లీ ఎంటర్ అవుతుంది, టాపికల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది, అండ్ ఇంట్రావీనస్లీ ఎంటర్ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రూట్ ఆఫ్ administer the drug into the body. So in that, one by one we check, right? If the drug is entered by the oral route, oral route lo drug anedi enter ayindi anukondi, absorption ela untundi? Oral ga drug anedi enter ayindi anukondi, absorption anedi ela untundi? Let me check, right? So oral ga anedi, oral route anedi most convenient, easy, నాన్ ఎక్స్పాన్సివ్, రైట్, నాన్ ఇన్వేసివ్ అనొచ్చు మనం. అవునా? ఓరల్ రూట్ ని ఎన్ని విధాలుగా మాట్లాడవచ్చు? ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది, రైట్, అండ్ నాన్ ఎక్స్పాన్సివ్, పెద్దగా అది ఇది హడావిడి చేయడానికి ఉండదు, అండ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అనేది అసలే ఉండదు, దానికి నాన్ ఇన్వేసివ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఓరల్. అయితే ఓరల్ రూట్ అనేది మోస్ట్లీ లార్జెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్, లార్జెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్, ఓరల్ రూట్ లో తీసుకున్న లార్జెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అనేది ఎక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండి. అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఓరల్ గా తీసుకున్న డ్రగ్ మోస్ట్లీ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఈ జిఐటి సిస్టమ్ లో మోస్ట్లీ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జిఐటి సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది కదా, ఓరల్ డ్రగ్ అనేది. ఈ జిఐటి సిస్టమ్ లో మీరు కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే కొన్ని ఫుడ్స్ అనేవి, సమ్ ఫుడ్స్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అబ్జార్ప్షన్ ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి, అబ్జార్ప్షన్ ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి. అబ్జార్ప్షన్ ని ఓరల్ రూట్ లో అబ్జార్ప్షన్ ని డిక్రీజ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం విత్ మిల్క్, కాల్షియం విత్ మిల్క్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ కాల్షియం విత్ మిల్క్ ని తీసుకునేటప్పుడు ఏ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఎగ్జామ్ లో బిట్. ఏ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది? చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి ఫటాఫట్. సో దీని వల్ల ప్రాబ్లం దేనికి అంటే డిక్రీజ్ ద కాల్షియం విత్ ద మిల్క్, డిక్రీజ్ ద అబ్జార్ప్షన్, డిక్రీజ్ ద అబ్జార్ప్షన్ calcium with the milk. A drug ఏంటంటే as you know that iron, right, and tetracycline, iron and tetracycline. So iron and tetracycline అనే డ్రగ్స్, సో కాల్షియం అనేది, కాల్షియం విత్ ద మిల్క్ అనేది ఐరన్ అండ్ టెట్రాసైక్లిన్ అనే డ్రగ్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ని తగ్గిస్తాయి. అందుకనే ఏమని చెప్తామంటే స్టేట్మెంట్, so avoid the calcium diet or calcium related, so any products, calcium related any products like milk, calcium with a combination of milk should be avoided, and never to give the milk during the iron tetracycline injection. tetracycline tablet. So iron tablet, tetracycline tablets ఇచ్చేటప్పుడు మిల్క్ ఇవ్వకూడదు, మిల్క్ షుడ్ నాట్ గివ్. ఇది క్వశ్చన్ లో స్టేట్మెంట్. క్లియర్ కదా? సో ఎందుకంటే అబ్జార్ప్షన్ ని తగ్గిస్తాయి కాబట్టి ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకునేటప్పుడు మిల్క్ తీసుకోకూడదు, రైట్. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ
అండ్ కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి ఆటోమేటికలీ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డిక్రీజ్ అబ్జార్ప్షన్ కి ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్ ఇంటర్ఫేస్ లేకున్నా కానీ, అంటే ఈ మిల్క్ ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్ ఇంటర్ఫేస్ లేకున్నా కానీ డైరెక్ట్ గా అది తగ్గిపోతుంది. దాని అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాంటి డ్రగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నట్టయితే జెంటామైసిన్ అని, యు జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ జెంటామైసిన్. సో ఈ జెంటామైసిన్ అనే డ్రగ్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటది ఓరల్ గా తీసుకున్నట్టయితే రైట్. అండ్ కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి ఏమైతాయంటే డిగ్రేడెడ్ అవుతాయి, అంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడేమో ఇవి తగ్గాయి, వీటి యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అనేది మాత్రమే తగ్గింది. మిల్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గింది. డైరెక్ట్ గా జెంటామైసిన్ వేసుకోవడం వల్ల, ఓరల్ గా వేసుకోవడం వల్ల జెంటామైసిన్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గింది. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, కొన్ని డ్రగ్స్ డిగ్రేడెడ్ అవుతాయి, డిగ్రేడెడ్ రైట్. సో కొన్ని డ్రగ్స్ కామన్ గా డిగ్రేడెడ్ అవుతాయి. సో డిగ్రేడెడ్ అయ్యే డ్రగ్స్ ఏంటి, యాజ్ యు నో వన్, వీటినే మనము ఏమంటాము, సో ఇన్యాక్టివేట్, దట్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్యాక్టివేట్ రైట్. సో డిగ్రేడ్, వాటి యొక్క పవర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడే డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. అలాంటి డ్రగ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, యాజ్ యు నో వన్ ఏంటండి ఎగ్జాంపుల్, డిగ్రేడెడ్ డ్రగ్. డిగ్రేడెడ్ దేని వల్ల అవుతాయి, హెచ్సిఎల్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ వల్ల అవుతాయి. హెచ్సిఎల్, స్టమక్ లో ఉండే హెచ్సిఎల్ వల్ల డ్రగ్ అనేది డిగ్రేడెడ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇన్సులిన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ అండ్ పెన్సిలిన్. ఇన్సులిన్ ప్లస్ రైట్, సో పెన్సిలిన్. సో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అండ్ పెన్సిలిన్ అనేది డిగ్రేడెడ్ డ్రగ్ బై ద స్టమక్. Degraded by the drug by the stomach. Degraded factor is HCl. So కాబట్టి ఈ పెన్సిలిన్ జీ ని ఇన్సులిన్ ని ఓరల్ గా తీసుకోకూడదు. You should not so take the insulin penicillin G orally, because of these two drugs we call as a commonly degraded drugs by the stomach environment called as a HCl. సో ఈ విధంగా రాసుకోండి. ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ చెప్పాను నేను, అబ్జార్ప్షన్ ఓరల్లీ సంబంధించి. ఓరల్ గా అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కువగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. మిల్క్ ని, సో ఐరన్ టెట్రాసైక్లిన్ డ్రగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు మిల్క్ తీసుకోకూడదు. అండ్ జెంటామైసిన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తక్కువ అబ్జార్ప్షన్ ని కలిగి ఉంటుంది ఓరల్ గా తీసుకుంటే. అండ్ ఇన్సులిన్ పెన్సిలిన్ జీ అనే డ్రగ్స్ అనేవి డిగ్రేడెడ్ అయిపోతాయి బై ద హెచ్సిఎల్. ఇవి ఓరల్ గా డ్రగ్ తీసుకుంటే అబ్జార్ప్షన్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు సబ్క్యూటేనియస్లీ ఐఎం రూట్ లో డ్రగ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, లెట్ మీ చెక్. రైట్, సో కమింగ్ టు ద అబ్జార్ప్షన్ విత్ ద సబ్క్యూటేనియస్ అండ్ ద ఐఎం. సబ్క్యూటేనియస్ అండ్ ఐఎం. సో ఇక్కడ సబ్క్యూటేనియస్ అండ్ ఐఎం అనేది డైరెక్ట్లీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా. సో నియర్ బై బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కదా మనం డ్రగ్ దేంట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము, నియర్ బై బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. కాబట్టి దీని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది ఏది, సబ్క్యూటేనియస్ తర్వాత ఐఎం యొక్క అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది. దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే, కంపేర్ విత్ ఓరల్. సో ఓరల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే, సో హియర్ ఇది అవునా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, సబ్క్యూటేనియస్లీ ఐఎం ఇంజెక్షన్ లో ఏదైనా డ్రగ్ ఇచ్చినట్టయితే దాని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఫాస్టర్ దెన్ ద ఓరల్. అవునా. సో ఇది ఒక మంచి బెనిఫిట్ అనొచ్చు కదా. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ బెనిఫిట్ కదా, రైట్. అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ డ్రగ్ అనేది, దాని యొక్క డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎలాంటి కండిషన్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ రూట్ లో సబ్క్యూటేనియస్లీ లేదంటే ఐఎం ఇంజెక్షన్ ద్వారా డ్రగ్ ఇచ్చినట్టయితే ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాని అబ్జార్ప్షన్ రేట్, ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది దాని అబ్జార్ప్షన్ రేట్. సో డిక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి, ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది సబ్క్యూటేనియస్లీ లేదంటే ఐఎం రూట్ లో ఇచ్చినట్టయితే ఇంక్రీజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, హీట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు
లేదా సో మసాజ్ చేసినప్పుడు హీట్ అప్లికేషన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్, ఆ తర్వాత మసాజ్ చేసినప్పుడు, ఆ తర్వాత లేదంటే మస్కులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్డ్ ద డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్. సో సబ్క్యూటేనియస్లీ ఐఎం రూట్ లో ఇచ్చే డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డ్రగ్ యొక్క అబ్జార్ప్షనల్ రేట్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే హీట్ అప్లికేషన్ చేస్తే, మసాజ్ చేసినట్టయితే, మస్కులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, మోస్ట్ కామన్లీ మనం చూసినట్టయితే డిక్రీజింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటూ ది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎప్పుడు కామన్ గా చూస్తాం మనము ఫ్లోలో, కోల్డ్ అప్లికేషన్ లేదంటే ఇమ్మొబిలిటీ. కోల్డ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చామనుకోండి, సో అప్పుడు డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది అంత ఫాస్టర్ గా ఉండదు. లేదా అలాగనే ఇమ్మొబైల్ ఉన్నామనుకోండి, సో ఏంటి సో ఇమ్మొబిలిటీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇమ్మొబిలిటీ ఈ రెండేంటి అంటే డ్రగ్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి, ఈ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి, రైట్. సో అలా అని ప్రతి డ్రగ్ ని మనము మసాజ్ చేయమండి. కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేస్తారు, వ్యాక్సిన్స్ వేసేటప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తారు వి షుడ్ నాట్ డూ ద మసాజ్. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్స్ ని మసాజ్ చేసినాం అనుకోండి, అవి లైవ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో అవేంటంటే కొన్నిసార్లు ఈ వ్యాక్సిన్స్ లాంటి కండిషన్స్ లో అవి మసాజ్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల అక్కడే ఇరిటేట్ అవుతాయి కాబట్టి సమ్ ఆర్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్. బట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ హియర్ when the absorption rate is increased in the subcutaneous and the IM route. IM subcutaneous route లో అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే హీట్ అప్లికేషన్, మసాజ్, ఎక్సర్సైజెస్ చేసినట్టయితే. ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుందంటే కోల్డ్ అప్లికేషన్, ఇమ్మొబిలిటీ కనుక చేసినట్టయితే అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది సబ్క్యూటేనియస్ కి ప్లస్ ఐఎం రూట్ కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిలేటెడ్ టు ది అబ్జార్ప్షన్, రైట్. సో నెక్స్ట్ రూట్ టాపికల్ అప్లికేషన్. ఇది రాసుకున్నారు కదా, రైట్. సో నెక్స్ట్ రూట్ టాపికల్ అప్లికేషన్. ఈ టాపికల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ టాపికల్ అప్లికేషన్? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి, వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ టాపికల్ అప్లికేషన్. రూట్ అంటే ఏంటి? టాపికల్ అప్లికేషన్. సో టాపిక్ అప్లై అనొచ్చు, లేదంటే టాపికల్ అప్లికేషన్ అనొచ్చు. ఆయింట్మెంట్, వెరీ గుడ్, రైట్. సో ఆయింట్మెంట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది టాపికల్ సైట్. సో టాపికల్ సైట్స్ లో what we have to do is the drug is what we are doing, the drug is applying through the skin or the mucosa membrane. So drug apply on skin or mucous membrane we call as a topical, right. So ఈ టాపికల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ ద్వారా అయితే ఆయింట్మెంట్, స్కిన్ ద్వారా అయితే ఏంటి ఆయింట్మెంట్ కదా. మరి మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటున్నాను కదా, మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. రూట్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ డ్రగ్స్ సబ్లింగ్వల్, అవునా? ఇది కూడా సో సబ్లింగ్వల్ ఒక టాపికల్ సైటే. సబ్లింగ్వల్ అనేది టాపికల్ సైటే. రెక్టల్ అప్లికేషన్, వజైనల్ అప్లికేషన్, ఇవన్నీ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ దగ్గర ఇస్తాం కదా. సో నేను టాపికల్ సైట్ అంటే ఏమంటున్నానంటే స్కిన్ పైన అప్లై చేసిన, మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ పైన అప్లై చేసిన దాన్ని నేను టాపికల్ సైట్ కిందకే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఎస్ అండి, బకల్, రైట్. సో బకల్ క్యావిటీ ద్వారా కూడా, రైట్. సో బకల్ మ్యూకోసాలో కూడా కొన్ని డ్రగ్స్ ఇస్తాము. దట్ ఆల్సో
mucous membrane. Right? So these are the topical applications. Yes and so adi tarvata maatladam, right? So ee avunandi rectus suppository traces sublingually aithe so ai tarvata maatladam, right? So ee nitroglycerides anni tarvata maatladam, ee drug ee route lo istaru anedi another topic. So this is called as a topical application. So in the topical application, mostly the drug is absorbed by the membrane. Mostly the drug is absorbed by the membrane. So here the absorption may be depend on the skin intact. Absorption may be depend on the skin intact, or absorption may be depend on the membrane intact. So membrane intact mida, skin intact mida absorption anedi depend ayi untundi, right? So ikkada gurtupettukondi topical applications lo baga absorb ayye drug entante fat related drug ante fat soluble. Mostly ee fat soluble drugs ni manamu skin dwara mucous membrane dwara ichinattaithe fast ga absorb aitayi. Fast ga absorb aitayi. Which type of drug? Fat soluble drugs. Fat soluble drugs we call as a better absorptional drugs in the topical site. Topical site daggara fat soluble drugs is the better absorptional drug. This is point. Fat soluble drugs are the better absorptional drug. This is exam lo point. Other in the topical application, right? So adarvata IV, right? So IV already cheppanu, the drug is directly injected into the circulatory system. So the bioavailability of IV enta ani cheppanu, bioavailability of IV enta ani cheppanu, right? 100% bioavailability of IV anedi untundi. So this is about the absorption. ఇది అబ్జార్ప్షన్ కి సంబంధించి మాట్లాడుకోవాలంటే రూట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏ రూట్ లో డ్రగ్ ఎంత అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది అనేది మాట్లాడుకున్నాం, అవునా కదా? సో ఏ రూట్ లో డ్రగ్ అనేది బయో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, దేన్ని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాము. ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే ఏంటి? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో వచ్చిన డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా పోర్టల్ వెయిన్ నుంచి లివర్ లోకి ట్రావెల్ అవడాన్ని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటున్నాం, అవునా కదా? రైట్. ఇది అర్థమైందా? అబ్జార్ప్షన్ అర్థమైందా? అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ ఓవర్. నేను అబ్జార్ప్షన్ ని క్లోజ్ చేశాను. బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టాపికల్ సో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. we should not go with the percentage here. So the bio availability of topical is very right. So compared with the IV it's a less. Bio availability of the topical compared with the IV it's a less. Even the subcutaneous less and intramuscularly less, right? And here orally less. So that is what just. And this is the exam point of view. They should ask the question. ఇంకా మనం డెప్త్ గా ఫార్మకాలజీ మాట్లాడుకుంటే చాలా ఉంటుంది. we should not go in the depth of the pharmacology. So బేస్ మర్చిపోతాం అప్పుడు. Coming to the next D kada. D stands for distribution. Drug distribution. So how the drug is distributed? Right? So here the drug distribution is nothing but here you just remember that ఏమని చెప్పాను ఇందాక ఈ సర్క్యులేషన్ లో చెప్పాను కదా, ఏంటి? లివర్ నుంచి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? టిష్యూకి వస్తుంది. దీన్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నాను కదా, అవునా కదా? సో ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోండి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఓన్లీ వన్ కోడ్ యూ రిమెంబర్. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి, బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషనే కదా. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి డ్రగ్ అనేది దేంట్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది? టిష్యూస్, వేరియస్ పార్ట్ ఆఫ్ టిష్యూ లేదా వేరియస్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ లోకి పోయినట్టయితే దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. అయితే డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో దీన్ని మనం వాల్యూమ్ లో చూస్తాం. దాన్ని అపరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఏమండి? అపరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్
డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఈ అపరెంట్ వాల్యూమ్ ని మనము అపరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని V అనుకోండి. V అపరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ V. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎంత డ్రగ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే అపరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇక్కడ డోస్, రైట్? సో డోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ by plasma concentration. అంటే వెరీ సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ లో రాసుకోండి. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ లో ఏంటంటే V is equal dose administration by plasma concentration. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా. డ్రగ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా. Dose administration by plasma concentration. So apparent volume of distribution is equal, V is equal dA by PC. ఓకే, దీంట్లో మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెఫ్ట్రాక్సియాన్ అంటే ఏంటంటే సెఫ్ట్రాక్సియాన్ మీకు బాగా తెలుసు కదా. సెఫ్ట్రాక్సియాన్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీకు కింద అంటే ఎక్కడ దాకా కనిపిస్తుంది బోర్డు? ఓకే, ఇక్కడ దాకానే కనిపిస్తుంది కదా, దానికంటే కింద కనిపించట్లేదు. రైట్, సో నేను చెప్పేస్తాను. ఇది ఈ ఫార్ములా అయితే రాసుకున్నారు కదా, నేను చెప్పేస్తున్నాను ఫార్ములాని. రైట్, సో ఇక్కడ సెఫ్ట్రాక్సియాన్ అంటే మోనోసెఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ మోనోసెఫ్ ఏదైతే ఉందో మోనోసెఫ్, దీన్ని ఏమని చెప్తున్నా నేను? సెఫ్ట్రాక్సియాన్. సో సెఫ్ట్రాక్సియాన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ మోనోసెఫ్ ని ఎంత తీసుకున్నాం అంటే ఒక 1000 mg తీసుకున్నాం. ఎంత తీసుకున్నాం? 1000 mg తీసుకున్నాం. సో 1000 mg మోస్ట్లీ ఏ రూట్ లో ఇస్తాము? IV రూట్. ప్రిఫరబుల్ రూట్ ఏంటి? IV రూట్. సో IV రూట్ లో మనం ఇది ఇక్కడ ఇచ్చినట్టయితే, సో ఇది ఇచ్చిన దాన్ని ప్లస్ ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఏంటంటే ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది అంటే, ఇది ఇచ్చినప్పుడు ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ చివరికి ఎంత వస్తుంది అంటే 50 mg వస్తుందండి. అంటే 1000 mg మనం కనుక సెఫ్ట్రాక్సియాన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే దాని యొక్క ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత డిసైడ్ అవుతుందంటే 50 mg పర్ డెసిలీటర్ గా డిసైడ్ అవుతుంది. 50 mg పర్ డెసిలీటర్ గా డిసైడ్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఫ్లూయిడ్ లో ఎంత అమౌంట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అనేది క్యాలిక్యులేట్ కావాలి మనకి, అవునా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 mg ఆఫ్ సెఫ్ట్రాక్సియాన్ IV లో ఇస్తే ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసరికి 50 mg పర్ డెసిలీటర్ గా మారుతుంది. అయితే ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ లో డ్రగ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, అది మనకు కావాల్సింది. అంటే ఏంటి? V is equal 1000/50. ఎంత అయింది? రైట్, సో 2, రైట్, అంటే ఏంటి? 20. సో ఎంత అయింది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ 20 లీటర్ వాల్యూమ్. ఎంతలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది? 20 లీటర్ వాల్యూమ్ ఫ్లూయిడ్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. రైట్, 20 లీటర్ వాల్యూమ్ ఫ్లూయిడ్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. సో ఈ విధంగా డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అడిగినట్టయితే, ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ is nothing but the drug enter into the systemic circulation. That drug travel through the fluid like a plasma and reach to the tissue. So here, how much drug is distributed to the tissue can be depended on the amount of dose, right? So the administered dose by plasma concentration. If monoseph, here you just remember 1000 mg of monoseph if we administered, the plasma concentration can be 50 mg per deciliter and the distribution is 20 liter volume of fluid. 20 liter volume of fluid it can be distributed. ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలంటే అట్లీస్ట్ 20 లీటర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది, అవునా? రైట్, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ దట్ ద డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ దిస్? రైట్,
సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ డి అయిపోయింది. ఈ విధంగా డ్రగ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. రైట్. సో రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. డి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దేనికి వెళ్ళిపోదాము? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్? మెటబాలిజం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటబాలిజం గురించి మాట్లాడు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఇంతేనండి, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేది మనకు కావాలి. సో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే V is equal to DA by PC. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది ఫార్మకోకైనెటిక్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మెటబాలిజం. సో మెటబాలిజానికి ఇంకొక పేరు ఏమని చెప్పాను నేను? మెటబాలిజం అనదర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ 2 words గా డిసైడ్ చేయొచ్చు. బయో అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే జరుగుతుంది, ముందుకు జరుగుతుంది. లివింగ్ ఆర్గానిజం లో డ్రగ్ అనేది ముందుకు జరుగుతుంది, దాన్నే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటున్నా. దీనికి ఇంకొక పేరే మెటబాలిజం. నేను బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి క్లియర్ గా చెప్తా, వినండి. ఏం లేదండి, డ్రగ్ ఇందాక ఎక్కడికి పోయింది? టిష్యూ దగ్గరికి పోయింది. టిష్యూ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత అది ఏం యాక్షన్ చేయాలో చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందో, ఏం నాశనం చేస్తుందో మొత్తానికైతే చేస్తుంది, యాక్షన్ అయితే చేస్తుంది. దాని పని అయిపోయిన తర్వాత అది అక్కడే ఉండిపోకూడదు కదా. బాడీ మెకానిజం ప్రకారం ఏం జరగాలి? అది బయటికి రావాలి. బయటికి రావాలి అంటే దానికి ఒకే ఒక మంచి రూట్ ఉంటుంది. ఆ ఒకే ఒక అంటే మోస్ట్ అబాండెంట్ రూట్ అంటాము. ఆ రూట్ ఏంటి? కిడ్నీ. సో కిడ్నీ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలి అంటే డ్రగ్ అనేది దేనిగా మారుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫ్యాట్ సాలబుల్ నుంచి వాటర్ సాలబుల్ లోకి వచ్చేస్తుంది. దేని నుంచి? ఫ్యాట్ సాలబుల్ నుంచి వాటర్ సాలబుల్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ వాటర్ సాలబిలిటీగా వచ్చిన డ్రగ్ సో యూరినరీ సిస్టమ్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఫ్యాట్ సాలబుల్ గా ఉన్న డ్రగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? హైడ్రోఫిలిక్. సో హైడ్రోఫోబిక్ కాస్త కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది హైడ్రోఫిలిక్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగి వాటర్ సాల్యుబుల్ గా మారుతుంది. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అనేది బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ BT, దీన్నే మెటబాలిజం అంటాం. సో ఈ విధంగా మెటబాలిజం జరిగి బ్రేక్ అయిపోయి వాటర్ సాల్యుబుల్ లోకి మారుతుంది. అంటే ఏంటి? డ్రగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది అంటే అలా చేంజ్ చేసుకుంటేనే అది యూరినరీ సిస్టమ్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. అది అలాగనే ఉంటే యూరినరీ సిస్టమ్ దాన్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయదు. కాబట్టి యూరినరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి ముందు డ్రగ్ అనేది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ నుంచి వాటర్ సాల్యుబుల్ గా మారుతుంది. దీన్నే మెటబాలిజం లేదా బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటాం. అంటే ద కెమికల్ ఆల్టర్నేషన్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఆఫ్ డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ that is called as a metabolism or also called as a biotransformation. Biotransformation లో ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరగడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ద డ్రగ్ షుడ్ బి వాటర్ సాల్యుబుల్ లో ఉన్న డ్రగ్ రీనల్ ట్యూబులార్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. రీనల్ ట్యూబులార్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దానికోసమే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో ఉన్న అంటే సాల్యుబుల్ గా ఉన్న డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ డ్రగ్ డైల్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ ద యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇదంతా జరుగుతుంది. జరిగి రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. దీని తర్వాత జరిగేది ఏంటి? ఎక్స్క్రీషన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ డ్రగ్ ఏం కావాలి? బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరగాలి. సో కొన్ని డ్రగ్స్ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ జరగవు. ఏంటి? అవి ఎలా ఉంటాయో అలాగనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జరగనివి బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరగని 2 ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది బిట్టండి, విచ్ ఈస్ నాట్ గో ఫర్ ద బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. అంటే ఏంటి? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ నుంచి వాటర్ సాల్యుబుల్ లోకి దాని ప్రాపర్టీస్ ని మార్చుకొని డ్రగ్స్ ఏంటంటే స్ట్రెప్టోమైసిన్.
ఇది ఎగ్జామ్ లో పెట్టండి. స్ట్రెప్టోమైసిన్, రైట్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, నియోస్టాగ్మిన్. ఇది తెలుసు కదా, నియోస్టాగ్మిన్ యాంటీకోలినర్జిక్ డ్రగ్ అంటాము. స్ట్రెప్టోమైసిన్, నియోస్టాగ్మైన్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని చేంజ్ చేయవు, అంటే అన్చేంజబుల్ ఫామ్, దే షుడ్ నాట్ చేంజ్. సో చేంజ్ కాకుండానే ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు లోడ్ దేని మీద పడుతుంది? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ గా ఉన్నప్పుడే ఎక్స్క్రీట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, లోడ్ దేని మీద పడుతుందండి? ఎలా ఉన్న డ్రగ్ అలాగనే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరగకుండానే ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, అప్పుడు లోడ్ దేని మీద పడుతుంది? కిడ్నీస్ మీద పడుతుంది కదా, అవునా? సో ఈ కిడ్నీ మీద పడడం వల్ల ఈ రెండు డ్రగ్స్ వల్ల కిడ్నీకి వచ్చే ప్రమాదాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని పిలుస్తాం. నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్, రైట్. సో లేదంటే నెఫ్రోటిక్ టాక్సిక్, నెఫ్రోటాక్సిక్ ఆర్ నెఫ్రోటిక్ టాక్సిక్, సింపుల్ గా నెఫ్రోటాక్సిక్ అని రాసుకోండి. నెఫ్రోటాక్సిక్. సో ఇది బిట్ ఎగ్జాంపుల్. Nephrotoxic for the kidney. So which drugs are nephrotoxic for the kidney? Example, ఇది విట్టండి. Streptomycin, neostigmine are the nephrotoxic for the kidney. ఎందుకు అంటే they should not go for the biotransformation. అన్చేంజ్డ్ ఫామ్ అంటాం. ద డ్రగ్స్ ఆర్ అన్చేంజ్డ్ ఫామ్ లోనే ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతాయి. ద డ్రగ్స్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ అన్చేంజ్డ్ ఫామ్. సో దట్ మే ఎఫెక్ట్ టు ది కిడ్నీస్ అండ్ టు లీడ్స్ ద నెఫ్రోటాక్సిక్. అండ్ సమ్ డ్రగ్స్, ఇక్కడ ఒక మోస్ట్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెటబాలిజం లేదా బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇది బండా గుర్తు. ఎక్కడ జరుగుతుందండి మెటబాలిజం, బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్? లివర్. 100% ఇది లివర్ లోనే జరుగుతుంది. సో ప్రైమరీ సైట్ ఆఫ్ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇస్ లివర్ తర్వాతనే మిగతా సైట్లు కూడా, రైట్. మిగతా సైట్లు అంటే ఏంటంటే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కొన్నిసార్లు కిడ్నీలో వచ్చి జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు ఇంటెస్టైన్ లోనే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు లంగ్స్ లో జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు ప్లాస్మాలో జరుగుతుంది. కానీ మేజర్ గా బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరిగే సైట్ ఏంటంటే లివర్. అయితే వెరీ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇంకొక స్టేట్మెంట్, ఇదంతా రాసుకున్నారు కదా, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను. ఇదంతా సింపులే, ఇంకా సింపుల్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్యాక్టివ్ లో ఉండే డ్రగ్ యాక్టివ్ కి వస్తుంది, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. యాక్టివ్ గా ఉండే డ్రగ్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ లో రెండూ జరుగుతాయి. ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉండే డ్రగ్ యాక్టివ్ గా మారుతుంది, యాక్టివ్ గా ఉండే డ్రగ్ ఇన్యాక్టివ్ గా మారుతుంది. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఇన్యాక్టివేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డ్రగ్ లేదంటే యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివ్ డ్రగ్ అంటాం. ఇన్యాక్టివేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డ్రగ్, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివ్ డ్రగ్, రైట్. ఇన్యాక్టివ్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్యాక్టివ్ డ్రగ్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, డ్రగ్ కనుక ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనము ఎగ్జామ్ లో పెట్టండి ప్రో డ్రగ్ అంటాం. డ్రగ్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే దాన్ని ప్రో డ్రగ్ అంటాం. అంటే మనం తీసుకునేటప్పుడు డ్రగ్ స్టేట్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రో డ్రగ్. ప్రో డ్రగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, మీకు బాగా తెలిసి ఎగ్జామ్ లో బాగా వస్తుంది. ప్రో డ్రగ్ ఎగ్జాంపుల్ లియోడోపా, అవునా? లియోడోపా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రో డ్రగ్. అంటే ఏంటి, మనం దాన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఒక డ్రగ్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ప్రో డ్రగ్ అంటాం. ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్రగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రో డ్రగ్. ఎగ్జాంపుల్ లియోడోపా. ఇది కనుక యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి మారిందనుకోండి,
దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డోపామైన్. సో డోపామైన్ అనేది యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్. డోపామైన్ అనేది యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్. లియోడోపా అనేది ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్. ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్ కి ఒక టర్మినాలజికల్ వర్డ్ ఏంటి అంటే ప్రోడ్రగ్. ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రోడ్రగ్. అవునా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పొచ్చు మీకు. ఏంటి అంటే దీనికి ప్రెడ్నాజోల్ తెలుసు కదా, ప్రెడ్నాజోల్ ఇంటూ ప్రెడ్నాజోల్ గా మారుతుంది. ప్రెడ్నాజోల్ ఎలా మారుతుంది యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసరికి? ప్రెడ్నాజోన్ కాస్త ప్రెడ్నాజోలోన్ గా మారుతుంది. ప్రెడ్నాజోలోన్ గా మారుతుంది. రైట్. సో ప్రెడ్నా లేదా ప్రెడ్నిజోన్, ప్రెడ్నిజోన్ కాస్త ప్రెడ్నిజోలోన్ గా మారుతుంది. ప్రెడ్నిజోలోన్ గా మారుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉండే ప్రెడ్నిజోన్ యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉండే ప్రెడ్నిజోలోన్ గా మారినట్టయితే దాన్ని ఇన్యాక్టివ్ టు యాక్టివ్ అంటాం. ఇన్యాక్టివ్ టు యాక్టివ్ అంటాం. మోస్ట్లీ డ్రగ్స్ ఇన్యాక్టివ్ టు యాక్టివ్ ఫామ్ లో మారుతాయి. కానీ మనం తీసుకున్న డ్రగ్స్ మాక్సిమం ఏంటి అంటే యాక్టివ్ ఫామ్ నుంచే ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి మారుతాయి. ఎప్పుడు అంటే డ్రగ్ యాక్షన్ జరిగిపోయింది అనుకో, డ్రగ్ యాక్షన్ జరిగిపోయింది అనుకో, ఇక ఆ డ్రగ్ తో మన బాడీకి పని లేదు కదా, ఆటోమేటిక్ ఆ డ్రగ్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి మార్చేస్తుంది. ఏది? బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనే మెకానిజం, బీటీ అనే మెకానిజం లేదా మెటబాలిజం అనే మెకానిజం. ఇలా ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుపుకోదిగా. రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుపుకోదిగా. ఎందుకంటే ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అబ్జార్ప్షన్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, ఇక బయటకు పోవడమే. సో వన్స్ యాక్టివ్ కాస్త ఇన్యాక్టివ్ మారిపోయిందంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. క్లియరా? బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ లో ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ లో? ఏం లేదు. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే డ్రగ్ అనేది టార్గెట్ సెల్ దగ్గర పని అయిపోయిన తర్వాత మెటబాలిజంకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మెటబాలిజం ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటున్నాము. డ్రగ్ మళ్ళీ ఏది హైడ్రోఫిలిక్ నుంచి హైడ్రోఫోబిక్ నుంచి హైడ్రోఫిలిక్ లోకి వచ్చేస్తుంది. హైడ్రోఫిలిక్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత అది రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోతుంది. సో మోస్ట్లీ అదర్ డ్రగ్స్ అన్ని యాక్టివ్ డ్రగ్స్ ఏనండి. మనం తీసుకునే ఈ డ్రగ్స్ తప్ప అదర్ డ్రగ్స్ అన్ని నార్మల్ గా మనం తీసుకునే ప్రతి డ్రగ్ యాక్టివ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. పారాసిటమాల్ యాక్టివ్ ఫామ్ డ్రగ్. యాక్టివ్ ఫామ్ లో డ్రగ్ కాస్త యాక్షన్ సైట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత దాని పని అయిపోతే ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ ఫామ్ లోకి? ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది మోస్ట్ కామన్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఆల్ అదర్ డ్రగ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మెటబాలిజం. బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అన్న మెటబాలిజం అన్న ఒకటే. క్లియర్. లాస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టాపిక్ ఎక్స్క్రీషన్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టాపిక్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ లో మోస్ట్ కామన్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో ఓకే 10 minutes లో అయిపోతుంది, సెషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్క్రీషన్ డ్రగ్ అనేది ఎలా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఎలా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది అంటే వేరియస్ రూట్ లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. మోస్ట్ కామన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్, మోస్ట్ కామన్ సైట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్రీషన్ సైట్ కిడ్నీ. సో మోస్ట్ డ్రగ్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటెడ్ త్రూ ద యూరిన్. అయితే ఈ టోటల్ ఫార్మకోకైనెటిక్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఎక్స్క్రీషన్ అండి. ఎందుకంటే డ్రగ్ కనుక ప్రాపర్ గా ఎక్స్క్రీట్ కాకపోతే అది బాడీలో ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. అవునా? డ్రగ్ కనుక ప్రాపర్ గా ఎక్స్క్రీట్ కాకపోతే అది బాడీలో ఏం చేస్తుంది? ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫార్మకోకైనెటిక్ ఏంటంటే ఎక్స్క్రీషన్. బికాస్ ఆఫ్ హియర్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. After the action of the drug should be excreted from the body. Excreted from the body. So most common excreted side is urine, kidney, and other form of excretion can be fecal matter also. So
fecal matter also can be excreted. So fecal matter mostly ఏంటంటే బైల్ ఫామ్ లో ఉండే డ్రగ్స్ ఆర్ లైక్ బైల్ ఫామ్. అవి ఏంటంటే మోస్ట్లీ పీసెస్ ద్వారా బయటకి వెళ్ళిపోతాయి, రైట్? అండ్ ఇంకొక సైడ్ కూడా మాట్లాడొచ్చు, ఇది ఏ డ్రగ్ అంటే ఫీసెస్ ద్వారా వెళ్ళిపోయేది బైల్. సో బైల్ ఫామ్ లో ఉండే డ్రగ్స్ అనేవి ఫికల్ మ్యాటర్ ద్వారా వెళ్తాయి. అండ్ ఇంకొక ఫామ్ ఏంటంటే ఎగ్జలేషన్ ఫామ్. ఎయిర్ ఎగ్జలేషన్ ద్వారా వెళ్ళే డ్రగ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎయిర్ ఎగ్జలేషన్ ద్వారా కొన్ని డ్రగ్స్ వెళ్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ అనస్థెటిక్ డ్రగ్స్, అవునా? ఆల్కహాల్ మనం వదిలే గాలి ద్వారా, బయటకు వదిలే గాలి ద్వారా, వేపర్ అనే మెకానిజం ద్వారా ఒలోటిన్ డ్రగ్స్ అంటాము. గ్యాసెస్ ఒలోటిన్ డ్రగ్స్ అన్ని ఎగ్జేల్ ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్తాయి. ఒలోటిన్ డ్రగ్స్ అన్ని ఎగ్జేల్ ప్రాసెస్ ద్వారా అంటే లంగ్స్ ద్వారానే ఎలిమినేట్ అవుతాయి. లంగ్స్ ద్వారా మిల్క్ లోకి వచ్చేయండి, మిల్క్ ద్వారా రైట్. సో కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి ఈజీగా ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి. మిల్క్ ద్వారా కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, if the drug is excreted through the milk, that called as a passive defense mechanism. లేదంటే passive transport అనొచ్చు, లేదంటే passive diffusion అనొచ్చు. passive diffusion. సో ఈ passive diffusion మెకానిజం ద్వారా డ్రగ్ అనేది మిల్క్ లోకి వచ్చేసి మిల్క్ నుంచి, బ్రెస్ట్ మిల్క్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, అవునా? సో ఎందుకు అంటే పాసివ్ మెకానిజం, అది ఏం లేదు. మిల్క్ pH అనేది 6.8 అనుకోండి, అంటే చాలా లోగా ఉంటుంది కదా. బేసిక్ డ్రగ్ అనేది ఆల్కలైన్ నేచర్ లో ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్కలైన్ నేచర్ లో ఉండే డ్రగ్ ఈజీగా పాస్ అవుతుంది. డ్రగ్ అనేది మోస్ట్లీ ఆల్కలైన్ నేచర్ లో ఉంటుంది, ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది. దేనిలోకి? మిల్క్ లోకి వచ్చేస్తుంది. అలా డ్రగ్ అనేది మిల్క్ లోకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఏం చెప్తారంటే, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ షుడ్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు టేక్ ద డ్రగ్స్. ఎందుకంటే లాక్టేటింగ్ పీరియడ్ లో కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకోవడం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాగా పెద్ద బిట్టండి. లాక్టేటింగ్ మదర్ కనుక ఒకవేళ ఆస్పిరిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆస్పిరిన్ కాస్త మిల్క్ లో ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే మిల్క్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ ఆస్పిరిన్, మిల్క్ లో వచ్చిన ఆస్పిరిన్ ని బేబీ కనుక ఫీడింగ్ ద్వారా తీసుకున్నారనుకోండి, బేబీ కాస్త ఫీడింగ్ ద్వారా తీసుకున్నారనుకోండి, ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందండి? చాలా కామన్ అది. ఏంటి అది? సో రేస్ సిండ్రోమ్ ఇది ఎగ్జామ్ లో పెట్టండి. రేస్ సిండ్రోమ్ ఎవరిలో వస్తుంది? రేస్ సిండ్రోమ్ బేబీలోకి. సో మదర్ ఫీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఆస్పిరిన్ టాబ్లెట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే, ఆస్పిరిన్ టాబ్లెట్ అనేది మిల్క్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. ఆ మిల్క్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయిన మిల్క్ ని బేబీ కనుక ఫీడ్ చేసినట్టయితే ఆస్పిరిన్ బేబీలోకి వెళ్ళిపోయి రేస్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? రేస్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిట్, రైట్? అండ్ స్వెట్ అండ్ సలైవా అనేది స్మాల్ అమౌంట్. తర్వాత స్వెట్ అండ్ సలైవా వస్తుంది, స్మాల్ అమౌంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. స్మాల్ అమౌంట్ దేంట్లో? స్వెట్ అండ్ సలైవా. ఈ విధంగా డ్రగ్ అనేది ఏమవుతుంది? ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. సో ఇది ఈ 4 రియాక్షన్స్ ని మనము ఫార్మకోకైనెటిక్ అంటాం. రైట్? సో ఐ హోప్ క్లియర్ కదా, మీకు అర్థమైందా? ఫార్మకోకైనెటిక్ అంటే ఏంటో చాలా సింపుల్. మీరు ఒకసారి మీరు రాసుకున్న రన్నింగ్ నోట్స్ మొత్తం చూడండి, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఫార్మకోకైనెటిక్ అంటే అబ్జార్ప్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, మెటబాలిజం, ఎక్స్క్రీషన్. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ కి సంబంధించి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి హ్యావింగ్ ద డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టాపిక్? ఇప్పుడు చెప్పండి. రైట్, ఇప్పుడు అడగండి. ఐఎమ్ అలోయింగ్ ద అన్మ్యూట్. ఏదో చెప్తున్నారు, ఒక నిమిషం. ఇంట్రొడక్షన్ ఒక్కసారి ఏం చెప్తున్నారు? ఇంట్రొడక్షన్ ఒక్కసారి చెప్పండి.
ప్లాస్మా కాన్సంట్రేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేసిన ఒకసారి మీరు రికార్డ్ అవుతుంది అప్పుడు నేను రికార్డ్ లో పెట్టేస్తాను. ఇంట్రొడక్షన్ ఏం లేదు. ఫార్మా నేను ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఫార్మకాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మా ప్లస్ ఓలజీ. ఫార్మా అంటే డ్రగ్. సో డ్రగ్ is nothing but a substance, a chemical substance which you have to use for the curative, preventive, diagnostic purpose called as a drug. So the father of pharmacology evarante, so Osland Skimdeberg. Father of pharmacology ni Osland Skimdeberg antamu. The father of medicine ni Hippocrates antamu. Pharmacology lo 2 phases untayi. Phase number 1 pharmacokinetic, phase number 2 pharmacodynamic. Pharmacokinetic ante enti ante drug anedi బాడీలో ట్రావెల్ అవుతుంది. సో డ్రగ్ బాడీలో ట్రావెల్ అయితే దాన్ని ఫార్మకోకైనటిక్ అంటాం. సో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు బాడీకి డ్రగ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి వాట్ బాడీ డస్ టు ది డ్రగ్ అంటాం, రైట్. అండ్ ఫార్మకోకైనటిక్ లా ఈ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఏంటి, రైట్. సో అబ్జార్ప్షన్, మెటబాలిజం, ఎక్స్క్రీషన్ అనే ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది జిఐటి సిస్టమ్ ద్వారా లివర్ లోకి అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. జిఐటి సిస్టమ్ నుంచి లివర్ లోకి డ్రగ్ రీచ్ అవ్వడాన్ని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటాం. ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం తర్వాత లివర్ నుంచి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి పోతుంది. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో డ్రగ్ ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ లో ఉందో దాన్నే డ్రగ్ యొక్క బయో అవైలబిలిటీ అంటాం. డ్రగ్ బయో అవైలబిలిటీ అంటే 100% బయో అవైలబిలిటీ ఉండాలి అంటే డ్రగ్ ఐవి రూట్ ద్వారా బాగా ఉంటుంది, రైట్. ఆ తర్వాత సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి టిష్యూస్ కి, సెల్స్ కి వెళ్తుంది. సో ఈ విధంగా పోవడాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాను. సెల్స్ లో యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మెటబాలిజం అవుతుంది, దాన్ని బయో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటున్నాను. దాని ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది, బయటకు వస్తుంది. ఇది ఫార్మకోకైనటిక్. క్లియరా జానీ? దేని ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏం లేదండి, డ్రగ్ ప్లాస్మాలో ఎంత కలుస్తుంది, ప్లాస్మాని మనము ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ప్లాస్మా శాంపిల్ లో ఎస్టిమేషన్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్. ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అదేనండి, 1000 mg డ్రగ్ ప్లాస్మాలో ఎంత కలుస్తుంది అనేది ప్లాస్మాలోనే చూస్తాం. ప్లాస్మా శాంపిల్ ని తీసే చూస్తాం, దాన్నే ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. లాబొరేటరికల్ ఎస్టిమేషన్ అండి, దాన్ని పర్టికులర్ గా లాబొరేటరీ ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం. ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ని లాబొరేటరీ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? ల్యాబ్ అనాలిసిస్ చేసి ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ని రైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇది ఫార్మకోకైనటిక్. రేపటి రైట్ మన యాప్ లోనే ఉంటుంది. నేను ఏదో క్లిక్ చేశాను బై మిస్టేక్ లో, అది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. రేపటి క్లాస్ మన యాప్ లో ఫార్మకో డైనమిక్ గురించి చూద్దాము. ఆ తర్వాత సిస్టమిక్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ ఫార్మకోకైనటిక్ డైనమిక్ మీకు బాగా వచ్చినట్టయితే ఫార్మకాలజీ మీకు వచ్చేసినట్టే. వారంలో ఫార్మకాలజీ అయిపోతుంది, ఫినిష్, రైట్. ఓకే, ఓన్లీ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు కదా సార్? ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు, రైట్. సో ఓన్లీ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో గుర్తుండాల్సింది ఫార్ములాని. క్వశ్చన్స్ లో ఇస్తారా ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్? క్వశ్చన్ లో ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ అమౌంట్ ఇస్తారు క్లియర్ గా, ఎందుకంటే అది అనాలిసిస్ లోనే తెలుస్తుంది. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దానికి ఫార్ములాస్ ఉండవు. డ్రగ్ అమౌంట్ ఇస్తారు, ప్లాస్మా క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తారు, ఎన్ని లీటర్లని అడుగుతారు. అవునండి, ప్లాస్మా